नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 26 तारीख शुक्रवार। आपण मानक नहीं आसीचु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टी गोटे लाइक करने सह अन्य मान सह शेयर करंतु एवं आम चैनल ऑलीवुड न्यूज को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर, सुभद्रा तृतीय किस्ती बाद पड़ती 3,99,000 ऊर्ध्व हिताधिकारी। सुभद्रार तृतीय किस्ती बाद पड़ती 3,99,352 जन हिताधिकारी। द्वितीय किस्ती 1,83,785 जन बाद पड़ता बेले सुभद्रार प्रथम किस्ती 1,80,092 जन पाई। द्वितीय किस्ती 1,96,307 जन पाई। तृतीय किस्ती पाई 96,96,955 जन। मोट 1,09,87,894 जन आवेदन करथिले बोली आज विधानसभा विधायक गणेश्वर बेहेरा प्रश्न रे लिखित उत्तर रखिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। अन्यपटे खूब शीघ्र निर्माण होबाकु जाउछि सुभद्रा शक्ति बजार। एहा पर प्रत्येक जिले में खोलिब सुभद्रा शक्ति बजार। स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद गुड़ी को बजारीकरण होब। राज्य सरकार वर्तमान सुधा 16,36,000 लक्षपति दीदी सृष्टि करिसेंती बोली एने विधानसभा आज लिखित उत्तर रखिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। मंत्री आहुरी कहिछंती लक्षपति दीदी योजना केवल ग्रामांचल रे सीमित, तेणु राउरकेला रे कौन सी लक्षपति दीदी चिन्हट होई नाही बोली मंत्री स्पष्ट करिछंती। परवर्ती खबर, पार्वण रे सस्ता हैला सुना, किणा किणी करबाकू करंतु प्लान। 10 ग्राम पिछा एतिकी टंगा हैला सस्ता। पार्वण ऋतु रे सुना एवं रूपार मूल्य प्रतिदिन नुआ रेकर्ड सृष्टि करुछि। गत वर्ष धरी सुना क्रमागत भाव में रेकर्ड स्तर को वृद्धि पाइछि। तेणु जदि आपण क्रय किंवा निवेश करबाकू चिंता करुछंती तेबे सर्वशेष सुना एवं रूपार मूल्य जांच करबा गुरुत्वपूर्ण। दिल्ली सहर रे आज सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,12,720 टंका रही। मुंबई रे आज सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,12,910 टंका रही। बेंगालुरु रे आज सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,13,000 रही। कोलकाता रे आज सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,12,760 टंका रही। चेन्नई सहर रे आज सुनार सर्वाधिक मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,13,240 टंका रही। सेहीपरि सुना एवं रूपार मूल्य रे मध्य परिवर्तन देखा जाइछि। रूपार मूल्य किलोग्राम पिछा 1,33,950 टंका रही। परवर्ती खबर, महानदी रे बन्यार आशंका। हीराकूद जलभंडार को बढ़िबारे लागिछि बन्या जल प्रवेशर मात्रा। वर्तमान जलभंडार भितर को प्रति सेकेंड रे प्रवेश करुछि 2,46,913 घनफुट बन्या जल। 16टी गेट देई निष्कासन हेउछि 2,97,000 घनफुट बन्या जल। एबे जलस्तर 629.21 फुट रही। ऊपर मुंडरू अधिक पानी आसुथिबारु महानदीर तल मुंडरे देखा देइछि बन्यार स्थिति। आसंता शनिवार 27 तारीख सकालू मुंडली रे पहुंचब 7 लाख क्यूसेक बन्या जल। एहार प्रभाव रे शाखा नदी गुड़िक फुलिब बोली आशंका करिछि जल संपद विभाग। एबे लघुचाप प्रभाव रे सारा ओडिशा रे वर्षा होइछि। 64टी ब्लॉक रे 50 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा होइछि। 11टी स्थान रे 100 मिलीमीटर वर्षा होइछि। खैरमाल रे 82 मिलीमीटर वर्षा होइथा बेले तेल नदी रे 33 मिलीमीटर वर्षा होइछि। संबलपुर रे सबुठारु अधिक वर्षा होइछि। हीराकुद उपर मुंडर रे 41 मिलीमीटर वर्षा होइथा बेले वर्षा जारी रहिछि। जदि वर्षा हुए पानी अधिक आसिबो। एहार प्रभाव शाखा नदी कुआखाई, बिरुपा, काठजोड़ी, देवी नदी रे जलस्तर वृद्धि पाइबो। एणु बन्यार आशंका करा जाउछि बोली कहिछि जल संपद विभाग। संभाव्य
ବନ୍ୟା ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି। ବନ୍ଧ ବାଡ଼ର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ବୈତରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ପହଞ୍ଚ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ଷା କେତେ ହେବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ବୁଧବାର CBSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 17 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା 2 ଥର ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ସରିବ। ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର 204ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ SRC। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବପାତଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି SRC। 18 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି SRC। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅବପାତଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାର ଜଳ। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 7ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ହୀରାକୁଦର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ମୋଟ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। 3,60,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଣ୍ଡଳିରେ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବୋହିବ। ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବେ ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ସେବା ଘୋଷଣା କରି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି।
ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଖଣିଜ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଗତିବିଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଗତିଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଭାବରେ 12 ଘଣ୍ଟିକାରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବିଜୟନଗରମ୍, ରାୟଗଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ରାୟପୁର, ନାଗପୁର, ଭୁସାୱାଲ ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଏବଂ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆଧୁନିକ LHHB କୋଚ୍, ଉନ୍ନତ ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅନବୋର୍ଡ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଦୂର କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 09022 ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁରଟ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶନିବାର ଦିନ 12ଟା ସମୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ ଏବଂ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଉଦ୍ଧନାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପାଲସା, ବିଜୟନଗରମ୍, ରାୟଗଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ରାୟପୁର, ନାଗପୁର, ଭୁସାୱାଲ ଏବଂ ନନ୍ଦୁରବାର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି କରିବ।